بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین فارسی کو فارسی کلاس میں خوش آمدید۔ سلسلہ چل رہا ہے ایسے مصادر کا جن کے آخر میں دن آتا ہے، یعنی دال اور نون آتا ہے، اور اس کے ہم نے 3 سیٹ ابھی تک پڑھ لیے ہیں۔ آج تیسرے سیٹ کا بقیہ حصہ ہے، پھر ہم چوتھا سیٹ شروع کریں گے، چوتھا گروہ جن کے آخر میں دن آتا ہے۔ تو پہلے جو سیٹ ہے، سب سے پہلے گروہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ دن سے پہلے یا آئے یا الف آئے تو اس کو مضارع بنانے کا طریقہ ہے کہ اس یا کو یا الف کو کاٹ دیں۔ نون کو تو کاٹنا ہی کاٹنا ہے کہ وہ مصدر کا ہے، لیکن مضارع بنانے کے لیے ہم مصدری نون کاٹ کے پچھلے حرف دال سے پہلے والے حرف یا الف کو بھی کاٹ دیں تو یہ مضارع بن جائے گا۔ دوسرا ہم نے پڑھا تھا کہ اگر دن سے پہلے نون آ جائے اور نون سے پہلے الف ہو تو اس وقت بھی ہم مضارع بناتے ہوئے اسی نون کے اوپر زبر دے دیں گے، دال سے پہلے والے نون پر زبر دے دیں گے تو وہ مضارع بن جائے گا اور مصدر کا نون کاٹ دیں گے۔ تیسرا سیٹ ہم پڑھ رہے ہیں کہ جب دن سے پہلے یعنی دال سے پہلے 3 حرف آ جائیں یا 4 حرف آ جائیں یا 5 حرف آ جائیں تو اس کا مضارع کیسے بنتا ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر ان دال سے پہلے درجن، یہ جو درجن 4 حرف ہیں دال رے زے نون، ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو دال سے پہلے عام طور پہ یہی حرف آتے ہیں اور خاص طور پہ رے یا نون آتا ہے، تو اس وقت ہم کیا کریں گے کہ نون مصدر کی کاٹ دیں گے اور دال سے پہلے والے حرف پر زبر لگا دیں گے تو یہ مضارع بن جائے گا۔ اب میں آپ کو مشق کر کے دکھاتا ہوں۔ استردن ہے نا، تو اب ہم نون کاٹیں گے تو ماضی مطلق بن جائے گا استرد۔ اب مضارع بنانے کے لیے دال سے پہلے زبر لگا دیں گے تو استرد بن جائے گا۔ یہاں آ جائیں آغاردن، تو اس میں ہم کیا کریں گے آغارد، یہ ماضی مطلق بن گیا نون کاٹنے سے، دال سے پہلے چونکہ را ہے اس پر ہم زبر دے دیں گے آغارد، تو یہ مضارع بن جائے گا۔ آج ہم یہ 15 مصادر نئے سیکھ رہے ہیں، ان کے اندر یہی فارمولہ چلتا ہے سوائے 1-2 لفظوں کے، باقی سب میں یہی فارمولہ ہے اور یہی کل تھا۔ تو آئیے ہم 15 مصادر کا ترجمہ سیکھ لیں اور اس کے بعد ہم گلستان سعدی باب اول کی حکایت نمبر 7 شروع کریں گے۔ یہ 2 قسطوں میں ہماری یہ حکایت بھی مکمل ہو جائے گی۔ استردن مونڈنا، کل ہم نے الف کے بغیر پڑھا تھا ستردن مونڈنا، تو کبھی شروع میں الف لگتا ہے کبھی نہیں لگتا، تو آج ہم نے دن سے پہلے 4 حرفوں اور اس سے زیادہ حرفوں والی تختی بنائی ہے، اس لیے اس کے اندر ہم نے اس کو شامل کیا ہے۔ افسردن ٹھٹھرنا، گستردن بچھانا، اب دن سے پہلے گاف سین تے رے یہ 4 حرف ہیں، تو کوئی فرق نہیں پڑتا 3 آئیں یا 4 آئیں یا 5 آئیں، بس دال سے پہلے رے یا نون آ جائے تو ہم مضارع بنانے کے لیے اس پر زبر دے دیں گے۔ بچھانا، پروردن پالنا، پج مردن، یہاں پہ پج کا سابقہ آ گیا ہے، اصل تو لفظ مردن ہے مرنا، تو اس کا آ جائے گا میرد، یہ ذرا اس سے مختلف ہے، تو یہ بن جائے گا پج میرد، اس کا یہ مضارع بنے گا میرد، یہ پہلے کل گزر چکا ہے مردن سے۔ آغاردن اکسانا اور حملے پر آمادہ کرنا، افشاردن نچوڑنا یا دبانا، کل ہم نے فشاردن پڑھا تھا اور افشاردن بھی آتا ہے افشاردن بھی آتا ہے۔ انگاردن معلوم کرنا، پتہ لگانا، گزاردن ادا کرنا، شکر گزار ہونا اسی سے بنتا ہے۔ افشاندن جھاڑنا، یہاں تک جو مصدر ہیں آپ دیکھیں دال سے پہلے رے آ رہی ہے سب میں، اور یہاں پر دال سے پہلے نون شروع ہو گئی ہے۔ افشاندن جھاڑنا، فشاندن بھی کہہ سکتے ہیں اور افشاندن بھی کہہ سکتے ہیں۔ پراگندن
बिखरना, परागंदा होना, बिखरना। फरगंदन, गड़े पड़ना, पानी के गुजरने से जो रास्ते में गड़े बन जाते हैं तो उसके लिए लफ्ज़ बनता है फरगंदन। वारूजदन, उलट देना, पहले गुजरा है रूजदन और आज है वाव का साबिका लग गया है, तो वारूजदन उलट देना। काज चरांदन, बेकार फिरना। पारूज जदन, पारू जदन, पारू कहते हैं चप्पू को, जदन होता है मारना, तो ये पारू जदन, इस तरह ये एक मुरक्कब मस्दर बन गया है, चप्पू मारना कश्ती चलाने के लिए। तो जदन का आ जाएगा मुजारे जनद, पारू जनद, ये ज़रा उससे थोड़ा मुख्तलिफ है, तो पारू शुरू में हम लगा देंगे। ये हमारे पास मुजारे बनाने का वही उसूल है जो कल हमने पढ़ा। यूँ ही समझे कि ये अभी मुजारे बनाने का दूसरा उसूल ही चल रहा है। इसके बाद हम हिकायत पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पादशाही बा ग़ुलाम अजमी दर कश्ती नशिस्त। एक बादशाह अजमी ग़ुलाम के साथ, अजम के ग़ुलाम के साथ, दर कश्ती नशिस्त, कश्ती में बैठा, ये माजी मुतलक है, नशिस्त यानी नशिस्तन की नून हटाई तो नशिस्त माजी मुतलक बन गया। वो ग़ुलाम दीगर दरियारो न दीदाबूज, और ग़ुलाम ने कभी, दीगर मैंने फिर भी होता है, यहाँ कभी के माने में है, ग़ुलाम ने कभी दरिया को नहीं देखा था, पहली दफ़ा उसने दरियाई सफ़र किया। न दीदाबूद, ये नून नफ़ी की आ गई, दीदाबूद ये वाज़िए बाइद है, दीदन मस्दर से। वह मेहनत कश्ती ने आज़मूदा, और कश्ती की मुशक्क़त को कभी नहीं आज़माया था, कभी उसको कश्ती में बैठकर इस ख़तरे से पाला नहीं पड़ा था। गिरिया व ज़ारी दर निहाद, गिरिया व ज़ारी में पड़ गया, यानी वो रोने धोने लगा, चीखने चिल्लाने लगा। तो गुलिस्तान सादी की मुख्तलिफ़ किताबों और नुस्ख़ों के अंदर अल्फाज मुख्तलिफ भी हैं। यहाँ आगाज़ करदा वहाँ पर आया हुआ है एक गुलिस्तान की किताब में, और बीए की फ़ारसी में दर निहाद आया है। तो ये लफ्ज़ों का थोड़ा इख्तलाफ हो जाता है, जैसे अहादीस में भी अल्फाज और रिवायत में इख्तलाफ होता है, लेकिन माना वही होता है। व लर्ज़ा बर अंदामश उफ्ताद, और उसके अंदाम पर, उसके अंदाम पर लर्ज़ा पड़ गया, यानी वो कांपने लगा, उसका पूरा जिस्म कांपने लगा, आज़ा उसके कांपने लगे। चंदौन के मुलातिफ़त करदंद, जिस कदर उससे लुत्फ़ करम किया गया, जितना भी उसको प्यार दिया, थपकी दी, हौसला दिया, आराम न गिरफ्त, उसने आराम नहीं पकड़ा, यानी उसे सुकून नहीं आया, वो उसका डर ख़त्म ही नहीं हुआ। मलिक रो ऐश अज़ू मुनग़्ज़ बूद, बादशाह का जो ऐश है उसकी वजह से, अज़ू असल में था अज़ ऊ ज़मीर है, तो उसका अलिफ यहाँ पर हज़फ हो गया है और तख़फ़ीफ़ हुआ करती है। अज़ू उससे बादशाह का ऐश मुक़द्दर हो गया, मुनग़्ज़ बूद मुनग़्ज़ था, यानी उसके सुकून बर्बाद हो गया। वह चारा न दाश्तन, और वही कोई चारा नहीं रखते थे लोग कि आप इसको खामोश कैसे कराएं, इसका डर कैसे उतारें। हकीमी दौरान कैश्ती बूद, एक हकीम समझदार दाना आदमी उस कश्ती में था, बूद मैंने था। मलिक राघव, उसने बादशाह से कहा, अगर फरमानदही, अगर आप फरमाएं, अगर आप फरमान जारी करें, मुझे फरमान दें, हुक्म दें। दही ये फ़ेल मुज़ारे है और शुरू में अगर हरफ शर्त लग गया है। देहाद देहांद दिही दिहीद दहम तिहीम आ गया। मन उरा बतौरीक़ी खामश गुरदानम, खामोश भी आ सकता है और खामश भी। मैं उसको किसी तरीक़े से, बतौरीक़ी यहाँ या तनकीर की है, किसी एक तरीक़े से खामश गर्दानम, खामोश कर दूँ, या गर्दान गर्दन के माने में आ जाएगा, तो मैं किसी ना किसी तरीके से इसको खामोश करवा देता हूँ। गोफ्त, बादशाह ने फरमाया, गायत लुत्फ़ करम बाशद, ये तो बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी, आपका लुत्फ़ करम होगा। उसके बाद क्या हुआ, क्या इलाज हुआ, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में जाके कमेंट बॉक्स कीजिए, और
اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیجئے، نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب فرمائیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔